guys, welcome back to my video. So today my purchase this game. It's Chromie Magnet Playboy. Oh, and if you don't know, I personally love Chromie. I have a Chromie collection. It's so nice. Oh my god, it just came today, so I'm super happy. You see, it is nice. Mommy, my pink baby. I'm ready. That's why you want to come here. Put for water ready now. Not yet. Don't do anything, don't do. Already do. Oh my god, this guys. This looks so nice. Look at the bed. Oh. Then buy the bomber. That's green. That's coffee. I'm making this. So many characters. And more characters. Why so many characters? Oh my god, I love it. And these are the rooms. This is gonna be the door. This is gonna be entrance. This is gonna be the room. This is the second room, third room, kitchen, a living room, attic, storage room, and other rooms. I don't know what should I make them. Actually, I want to make this the bedroom, and this the other bedroom. This is so nice. I love this thing. I'm ready to use this thing. So let's find the pieces. You actually can buy this in Shopee. It comes in a few weeks. I bought this very long ago, like last month. And it just came today or yesterday, I forgot. So these are the characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. It's the closet. They don't give any nice, they don't give anything to glue it on because what else is okay, what the heck is this? I have no idea. I guess you have to do it yourself. Yeah, we double self. Wait, I like this one. Wait, I'll see that. The cinnamon roll. Cinnamon roll. No, cinnamon roll. Good. The food chest, the dinner table, and everything. Wow. I am so happy. Cinnamon roll. Chromie. Cinnamon roll. Saying good morning. Melodies. More cinnamon. Oh! There's a cinnamon truck, there's a flight, another one is chest. What's this stuff? It's so cute. There's a bowl. Cupcake! Yay! Cupcake. Oh, it's a sticker! It's a sticker! It's a freaking sticker! So you can stick there. It's a really nice sticker. You can take it out. Nice. I just had one, so it's just a bit. Okay. I like the bed. Look at the bed.
Oh, this is the kitchen fridge. And some more food. And the clothes. Finally, I found them. The clothes. It's really nice, but it's nice. Let's start with the bedroom. Where's the bed? Where's the bed? Where's the bed? This is the I miss this one. Wait, I want to get the other one. Okay, I found it. The bed is done. My Chrome is here, so cute. So you can change the emotions. Well, I like this. Now, where should I put them? Where's the cupboard? Where's the cupboard? Where's the cupboard? Where is the cupboard? The cupboard. Cupboard, where are you? I can't find the cupboard. It's all messed up. Cupboards, where are you? Did I find it? No. I found one. Found a cupboard. Oh shit, no. Yeah, much time is that? We should watch. Very nice. I love this. Looks nice. So this is the clock. I'm gonna put it in the room so she knows what time to wake up. It's the best day ever. Now let's find small people. Before I do that, I need to put a lamp in here. She was studying for exam. Actually, I want to do some changes. It's kind of late to do it, but oh, it's like this. Wow! Why is it so cool? நான் சாரி போட்டேன். Oh shit. இந்த காயம் ஆடுறேன். அது ஒரு சின்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். தேங்காய் மாதிரி இந்த தீபாவளிக்கு வாங்கினால சக்கையான தேங்காய் அதை நான் போட்டுப்பேன். கோபி சிப்பா கஷ்டப்பட்டுருவேன். கரெக்டாக இருக்கும். This is how அது 90 ரூபாய்க்கு அன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தால இப்போல பிளாஸ்டிக் போட்டு மருந்தெல்லாம் போட்டு பிளாஸ்டிக் போட்டு ஒரு 5-6 மணி நேரமே அப்படியே சலம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அது முழுக்க சலம் இருக்கு. அது இப்போ கொஞ்சம் ஆயிடுச்சுப்பாங்க. மூடுது stand. Let me see which brownie I'm going to use for the baby. அதை போட்டோன்னே அதை அப்படியே சீல் பண்ணிடுது. குடிச்சு ஒன்றுமே வராங்க. அப்புறம் நம்ம சட்டை போட்டோன்னா ஒன்றும் ரொம்ப இது பண்ணாங்க. This tape on the back of it. 8 மணிக்கு அங்கே இருக்கணும்னா நம்ம இங்கேருந்து 6 மணிக்கு வேணும். 6 மணி வேணும். Okay, now I know what to do. So the things I need to move around to put tape behind. I'll do that at home in the next episode. But for now, I'm just gonna decorate the place first. This is gonna be the kitchen. For the bedroom stand, she does purple like this. Let's see the fridge. இல்லைன்னா இப்போ உட்காந்துருக்கும் அது
அங்கே இங்கே அங்கே இங்கே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். வீட்டில் ஒரே பால் எங்கேயும் கூட்டி போறியா? காலையில் கொஞ்ச நேரம் புக்கு பண்ணுறதுக்கு கூட்டி போனேன், புக்கு பண்ணல. சும்மா நடந்துகிட்டே வந்துச்சு, பசி எடுக்குது. ஒரு நாள் முழுசாக தண்ணி குடிக்கிற சாப்பாடுல அதுக்கு வந்து மூச்சுல வந்து என்னமோ அதனால மூத்திரம் இருக்கு. ஆனா சாப்பிட மாட்டேது. நேற்று முந்தா நேற்று கேட்டீங்களா ஏன் வரலன்னு? நம்ம வரணும்னு நினைச்சு எனக்கு கீழே கேட்கணும்ல, வர முடியல. மூத்திரம் பண்ணுது வீடெல்லாம் மூத்திரம் சாமி கும்பிடுறேன். நீ மூத்திரம் அடிக்குது நடுவில் ஹோல்ல திருப்பி மூவ் பண்ணி இல்ல அது வந்து அல்ல அது பாக்டீரியாவோட பண்ணி அவ்வளோ மூத்திரம் அடிக்குது. அங்க உட்காந்து மூத்திரம் அடிக்குது குட்டோடு வருது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு. சாப்பிடல, தண்ணி குடிக்கல, ஒன்றும் செய்யல. அப்போ மருந்து கிளினிக் கொண்டு போய் டியூஸ்டே மத்தியானம் கிளினிக் கொண்டு போய் மருந்து போட்டு அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க மருந்து போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு மயக்கம் வரும். ஓ அப்படின்னா நஷ்டம் வாங்கிட்டேன். ஸ்டீம் அந்த ரோஸ்டட் இல்லை ஸ்டீம் அதை வாங்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கோல் போட்டு குடித்தேன். கோல்னா இப்படி கொப்புன்னு அடிப்போம். கோழியே சாப்பிடவே இல்லை. சரி மருந்து கொடுத்துட்டு நடக்க வச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆக்கி அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் சாப்பிட்டு என்ன பண்ணிருப்பேன் நான் வாய் தொடர்ந்து வாயில அப்பதான் சாப்பிட்டு வயிறு சத்தம் போடுது. தண்ணியே குடிக்கல. அதான் அந்த பூனை குறுக்குல சாப்பிட்டதுல அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு. 2 நாளா மருந்து சாப்பிட்டு போனோடனே நான் திருப்பி மருந்து போடுறேன். துப்புது. இப்போ பசி எடுக்குது, அவ்வளோ பசி எடுக்குது. சோறு தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி மத்தியானம் கொடுத்தேன். நோண்டு அதுக்கு வந்து சீக்கிரம் இன்னும் ஆகும். அது கொடுத்துட்டு முடிச்சுட்டு சாயந்தரம் 5 ஆயிடுச்சு வரும்போது வெளியே போயிட்டேன். கஸ்டமர் ஆர்டர் இருந்துச்சு, அதை செட்டில் பண்ணி அப்புறம் ஒரு ஆளுக்கு பார்க்குறோம். அவனுக்கு வந்து 10 பேர் நான் வந்து கஸ்டமர் கொடுக்குறேன், எனக்கு கமிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ நீங்கள் இப்போ கஸ்டமர் வேணும்னா நான் வந்து லுலுவும் ஹனிஃபா பெரிய பெரிய கஸ்டமர்லாம் இருக்கு, நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி விடுறேன், எனக்கு கமிஷன் மட்டும் கொடுங்க மாதம். நான் உங்களுக்கு நான் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எனக்கு வேலை செய்யறாராம். நானே வந்து எனக்கே ஒன்றுமே பண்ணுவீங்க ஒன்று நான் வேலை செய்யணும் மனசு நினைச்சேன். கடவுள் வந்து பேக் பண்ணுங்க ஆனால் அவங்க எல்லாரோட இதை அப்புறம் எல்லாம் பேசி அவங்க இந்தியாவில் அதான். ஆனால் கூட இங்கே கூட வாங்குவாங்க, கொஞ்சம் வாங்குவாங்க. ஸோ அதனால பேசி அப்புறம் இன்னொரு கஸ்டமர் வந்து முஸ்லீம்காரர் அள்ளிமட்டியோட சொன்னாரு. நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன், ஆர்டர் எடுக்கிறேன், நான் ஆர்டர் எடுத்தேன், கமிஷன் கொடுங்க. நான் சொன்ன கமிஷன் வந்து ரொம்ப இருக்காது, 20 காசு 30 காசு இந்த மாதிரி தான். ஆனால் நம்ம வந்து ரொம்ப வேலை கூட போட முடியாது. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி 1 வழி 2 வழியெல்லாம் போட முடியாது. நம்ம எவ்வளவு போட முடியுமோ அவ்வளோதான் போட முடியும். அதுல இருந்து தான் உங்ககிட்ட நான் புக் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகே. ஓகே அப்படின்னா ஓகே. என்னை வந்து கஸ்டமர்லாம் கையில் கட்டிட்டோன்னே என்னை வந்து அப்படியே தள்ளி விட்டுறாதீங்க. 5-6 பேர் இந்த மாதிரி பயிற்சிக்கு என்னை அப்படியே தள்ளி விட்டாங்க. நான் சேல்ஸ்லாம் பிடிச்சிருவேன், பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் உங்களுக்கு பேமெண்ட்லாம் வந்தோன்னே எனக்கு அப்போ பேமெண்ட் கொடுங்க, பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அப்படின்னு. Oh, it's an outside. Okay, I'm fine.
டாக்ஸிக்கு வருதுல்ல அன்னைக்கு வந்து அது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டது அப்போ ஓகேலா நானும் கேட்டுக்கலாம் சாப்பிடாம அது கேட்காது இது வந்து பிரச்சனையா நீ உங்கள் அம்மா கேட்குறியா அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்துடும் அவங்களுக்கு ஈகோ இப்போ வந்து அவங்க பெரிய காரியத்துக்கு பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஈகோ இருக்குது அது கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் செஞ்சோன்னு அப்படியே அமங்கும் அதனால நமக்கு சாமம் இருக்கும் ஒன்றுமே பேசலை இது பேசுமா இன்னைக்கே அதுக்கு அன்னைக்கு வந்து சொல்லி அழுவும் போது எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டம் திருப்பியா அன்னைக்கு பேசிச்சு அது செட்டில் ஆயிடுச்சு அதோட விட்டுட்டேங்க 14ஆம் தேதி ஆமாம் அது நியூ இயருக்கு ராத்திரி 1 மணிக்கு அடிச்சு அது பண்ணி டெலிஃபோன் அடிச்சேன் பையன்கிட்ட நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்களா அது ஏதாவது செஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு உங்களுக்கு தான் ஆகுது நான் வேறு மாதிரி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோங்க அவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் 3 மணிக்கு 2 மணிக்கு வந்துட்டு நான் அவங்க பேசணும் அது ரெண்டுமே பேசல சாமி படுத்துருக்கேன் நீ அவங்க அம்மா பண்ண சொன்னேன் ஆமா நான் உடனே வீட்டுக்கு போகிறேன் நீ போகிறேன் ஈகோ பெரிய காரியம் ஈகோ அதே சொல்லுது கொஞ்சம் காசு கொஞ்சம் கொண்டு வந்தேன் என் பெருமை இல்லைல்ல அதனால அந்த மாதிரி தான் இருக்கக்கூடாது இந்த இதை அப்படிதான் நம்ம எடுத்து ரொம்ப நீங்கள் மட்டை அப்படின்னு தூக்கி போகலாம் அப்போ கடைசியில் என்ன மாதிரி போட்டு செய்யக்கூடாது எவ்வளோ இருந்தாலும் எவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் அது கோவம் வரத்தான் செய்யும் எல்லாத்துக்கும் கோவம் தான் செய்யும் லேடி வந்து தோசை ஓடுனாரு என்னாலே மறந்துட்டேன் எப்படி மறந்துட்டேன் எனக்கே தெரியலையே அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி நினைப்பேன் நான் ஒரு வாட்டி சமைச்சு வச்சு சாப்பாடே வேணாம் அப்படியே சுகர் போட்டுட்டு அப்படியே விளையாடுனாரு அப்படியே மனசு விட்டு ஏதோ அதுதான் நினைச்சேன் என்னன்னு அதே நானே கேட்குறேன் அது ஈகோ அது மாதிரி காசு கொஞ்சம் கையில் இருக்கு அது மாதிரி இந்த குலதெய்வம் நீங்க பாருங்க இந்த குலதெய்வம் வழிபாடு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம் வருஷம் நம்ம எப்படி வரும் நீங்க பாருங்க ஆமா உண்மைமா சாம்பலாவுக்கும் நல்லா இருக்கும் விக்கிக்கும் நல்லா இருக்கும் பாருங்க இவ்வளோ வருஷம் அப்புறம் இப்பதான் அது வந்தது இப்ப நான் வந்து சொல்றேன் நான் சாப்பாடு பண்ணாமா உனக்காவது சும்மா போய் 2-3 வருஷமா சும்மா போய் அர்ச்சனை தான்மா வரும் இந்த வருஷம் தான்மா நான் போய் ஒரு மாதத்துக்கு நல்ல மாதிரி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் வந்தவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் இந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் ஓம செய்வோம் வராதுமா கூட அப்புறம் நீங்க சொல்லும் போது அவ்வளோ ஆட்டம் வந்து ஒரு அழுசு எனக்கு அதான் ரொம்ப மனசு கஷ்டம் கையை அடிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருப்பான் நான் தான் அப்படி உட்காந்து பிச்சைக்காரி மாதிரி தெரியுமா நீங்க அக்கா போயிருச்சுன்னா என்னோட நிலைமை என்ன ஆயிடும் அந்த நிலைமைலாம் வேணாடி நான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க கையை அடிக்கிறது காலை அடிக்கிறது அது மாதிரிலாம் தெரியும் மோம் பண்ணுறது அந்த குடிக்குடி அதெல்லாம் வந்து கழுவுறது எவ்வளோ வேலையை அதான் செய்யுது பிள்ளைக்கு சமைச்சு தான் கொடுக்குறது அது சாப்பிட்றதில்ல பிள்ளைக்கு சமைக்குது போய் ரொட்டி சனா வாங்கி சாப்பிடுது நீ போய் கடையில் சாப்பிட்றேன் சரி உனக்கு எதுவும் வேணுமா நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏதாவது சொல்கிறது இல்லை ஒன்றுமே சொல்லணும் அவங்களுக்கு முடிச்சு அவங்களுக்கு போயிடுவாங்க வீட்டுக்கு வர்றது சாப்பாடு வாங்கி அது என்ன செய்யும் அது இது கேம்பஸ் ஹைலைனில் வேலை கொஞ்சம் இது பண்ணுறது அந்த தரம் அது ஒரு 2000 அதுலேயும் தண்ணி காசு லைட் காசு கட்டுதா அப்புறம் ஸ்டடி கோர்ஸ் அது இது வாங்கி சரியாக போயிடலாம் அது
நான் என்னம்மா கொஞ்சம் காசு வச்சு நான் சாப்பிடணும். அது காசு கொடுத்தீங்கன்னா காசு கொடுக்க முடியும். என்னம்மா அது பர்சன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கூடாது. அப்புறம் சாஸ்திரி கிட்ட பேசுவேன் நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. சாஸ்திரி கிட்ட நீங்க பேசுனீங்கன்னா வேஸ்ட் ஆயிடும். நீங்க பேசணும்னா அவங்க அப்பா கிட்ட உட்காந்து பேசணும். வேணாம் அவங்க அப்பா அம்மா தெரியக்கூடாது. ஏன் தெரியுமாம்மா, அவங்க சொல்லி கிறிஸ்டல் பண்ணிருந்தாங்க. அதனால அந்த தாத்தா அவர் வந்து நீ பண்றது தான் கரெக்ட். எல்லாம் ஆசிரியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, நீ பார்த்துக்கோ முடியாது. யாரு அவங்க அவர் நினைச்சாரு இவங்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன். அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியணும். முதல் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியணும் இது நடக்குது. அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாதான் அவங்க அப்பா அவங்க கிட்ட கேட்பாங்க. யார்கிட்ட? சாஸ்திரிட்ட. இப்ப நீங்க போய் சாஸ்திரி கேட்டீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். ரொம்ப தப்பா போயிடுமே. தப்புன்னு இந்த மாதிரி தலா யாருக்கு பேசணும்னா விக்கி வந்து நேரா அவங்க அப்பா கிட்ட பேசணும். அதான் ரெண்டு பார்த்து நேரம் அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லணும். அதுதான் நீங்க சொல்லணும். நீங்க வந்து தலையிடக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க பேசுனீங்கன்னா விக்கிக்கும் சாஸ்திரிக்கும் பெரிய பிரச்சனை வந்துடும். அப்புறம் டைவர்ஸ் தான் போயிடும். அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது. தான் வந்துருக்கு. இப்ப அதுதான் சொல்றேன், அது நடக்கக்கூடாது. நீங்க என்ன செய்யணும்னா விக்கிட்ட சொல்லுங்க, இந்த பிரச்சனை வந்து சாஸ்திரியும் உங்களுக்கு செய்யறாரு. அப்ப நீ வந்து அங்க அந்த வீட்டுக்கு அம்மா வரலையா? ஸோ உனக்கு என்ன பிரச்சனையா இருக்கோ அங்க அவங்க அப்பாட்ட கால் பண்ணி சொல்லி சொல்லுவேன். இப்ப வந்து உங்க அம்மாட்ட போய் சொல்றேன், அப்படி சொல்றேன், இப்படி சொல்றேன்னு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க. உங்க அம்மாட்ட என்ன இருக்கோ, உங்க சிஸ்டருக்கு என்ன இருக்கோ, உங்க அண்ணன் என்ன இருக்கோ நம்ம பேசுறாங்க. அதே அவங்க அப்பா பேசுறாருன்னா ஆமா ரொம்ப உட்காந்துருவாங்க. இதைத்தான் அங்கதான் இது சாமி. அதான் நான் சொல்றேன் வந்து அவங்க அப்பா பேசுமா செல்போன் அடிச்சு அதெல்லாம் பேசுங்க செய்யறாரு. காசு கொடுக்க மாட்டாரு. இல்லை நான் வாங்கி போடுறாரு சொல்லு. நான் சொன்னது 2000 மாசம் தானே வீட்டில் இருந்து அந்த கேமரா கையில் வேலை அந்த இது வேலைலாம் விட்டுருது. அந்த வேலை நான் பார்க்குறேன். அவங்க அக்கா வந்துட்டு பிளான் பண்ணுவேன். அவங்க அம்மாவும் அதுக்கு தனியாக இருக்கேன். அம்மாவுக்கு வேலை இல்லை வீட்டுக்கு பண்ணாங்க. அந்த பொண்ணோட வீடை அவங்க அப்பா தான் காசு கட்டுறாரு. அந்த அவரோட சேவை கட்டிட்டு அப்படியே அந்த கட்டுறாங்க வீட்டுக்கு. அவருக்கு ஒன்றும் இல்லையா காசு. அதனால அவர் சொல்லிட்டாரா என்னால் நீங்கள் கட்ட முடியாத ஒரு வீடு எடுத்து வீடை வச்சுட்டு அந்த காசு நான் இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பேசிட்டாங்க. I'm going to do it in the next video, but this time all day. கஷ்டம் பாருங்க. அதுக்கு எதுவும் வாங்கி கொடுக்க முடியல, எதுவும் இது பண்ண முடியல, எதுவும் தேவை செய்ய முடியல. அது ரொம்ப இது பண்ணுது. ரொம்ப பேச ஆகலாமே. அதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணுது. ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் அப்படித்தான் போல இருக்குது. சொல்லிட்டு கூடமா எல்லாத்துக்கும் சொல்லி செய்ய வேணாம், நம்ம மட்டும் போய் இந்தோனேஷியாவில் செஞ்சுட்டு வந்துடுவோம். என்னம்மா இது எல்லாரும் கொஞ்சமா எல்லாம் காசு கொடுப்பாங்க, எல்லாம் நகை போடுவாங்க, திருப்பி நம்ம அவங்க செய்யணும். இப்படி ஒரு மனுஷன் இருப்பானாமா? பார்த்துக்கீங்க காசு இல்ல போல. ஆனா நடிக்கிறாங்க. காசு இருக்கு இல்ல. அவங்க மாமியா இருக்கு, அவ்வளவு காசு இல்ல போல. ஏதோ சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கு கைக்கு போட்டு மற்றபடி ரொம்ப காசு இல்லாதனால சரி பட்ஜெட் பண்ணி செய்வோம். ஏன் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணோம்? நல்லா நம்ம ஹாலிடே போற மாதிரி போகலாம். போயிட்டு வர சொன்னேன். பரவாயில்ல, போயிட்டு வர சொன்னேன். எங்களுக்கு பிடிச்சி அந்த மாதிரி தான் வெளியே போயிட்டு வாங்க. போயிட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், நம்மளோட மறுபடி நம்ம வந்து ஒரு நகை ஏதாவது நம்மளால 2-3 அது வாங்கி நம்ம வீட்டில் போய் பார்க்கும்போது கேக் வெட்டிட்டு வாங்கி போட்டுருவோம். முடிஞ்சு because my friend and I haven't do it. I'm doing it at school tomorrow. I'm doing some cake and everything. She's my best friend. And I know you know how to make this. One of my videos.
introduce you guys to them. விஷயம் அழுகுதுன்னா Very not like dog, but girl, very good friend. TSY, Zoe TSY. I know you know because you know the word Zoe. இந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தாலும் அமைதியாகி எல்லாமே வாராட்டியை மட்டும் விட்டுற சொன்னேன். அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. அப்ப இருக்கு சாஸ்திரிக்கு டாக்டர் ஆயிடுச்சு. விக்கிலேருந்து வராது, அவங்க அம்மா அப்பாலேருந்து கஸ்டமர்லேருந்து அது நானாவே வரும். நல்லா இருக்கணும், ஒன்றும் கஷ்டமாக படக்கூடாது. TSY Zoe. She's my friend. She has, you know. Wanna say hi to her? Oh, she's in quiet mode, sad. I'm gonna show her some of the. நல்லா இருந்தா சரி. ஆமா, நம்ம எல்லாம் சாம கொடுத்து ஏதாவது விக்கிக்கும் பேபிக்கும் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா பேசாம இருக்கும். மனசு ரொம்ப வருஷம் அவங்க 2 பேர் தான் வாழ்ந்தாங்க. அவங்க 2 பேர் இருந்தவங்க அது உள்ள என்ன கொண்டு அங்கங்க பெயிண்ட் அடிக்கணும், பெயிண்ட் எல்லாம் அடிக்கும் போது பெயிண்ட் பிளேன் அடிச்சு கொடுத்துரும். அவங்க வந்து அது சாப்பிட்டு தான் அடிப்போம். அப்புறம் அது கூட செஞ்சு அடிப்போம். சாப்பாடு 3 மணி 4 மணி அடிக்கல சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு? இத்தனை வருஷம் என்ன மாதிரி வச்சிருக்கோம்? அதுதான் அந்த மாதிரி மூஞ்சி கொடுத்துருக்கு. அந்த இடம் வந்து விக்கி தான் கொடுத்துருக்கு. அதே வந்து நின்றுட்டியும் நான் இந்த மாதிரி தான் இருப்பேன். என்னோட சம்பளம் நான் வச்சுப்பேன். நீ வந்து இதுலாம் எல்லாம் நீ பார்க்கணும். அது வந்து இன்னைக்கே So that's it today for today. Later maybe I'm gonna film another video. I don't know how I'm gonna do the my things. So yeah. Bye.